નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું। આજે વાત કરવાના છીએ ધોરણ 6 માં આપણે ગુજરાતી વિષયની જે નવી પાઠ્યપુસ્તક આપવામાં આવેલી છે તેમાં પાઠ નંબર 1 છે પર્વત તારા, જેનું આપણે આ વિડીયોમાં સચોટ સ્વાધ્યાયનું સોલ્યુશન કરવા જઈ રહ્યા છીએ। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, વિડીયોની શરૂઆત કરીએ। તેના પહેલાં ખાસ ચેનલમાં નવા છો તો ચેનલને મિત્રો અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરી વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું પણ ન ભૂલતા। મિત્રો અહીંયા कविता नंबर 1 है पर्वत तारा, जेना कविनु नाम है सुरेश दलाल। सरस मजानु अपने सुरेश दलाल जे कवि है एना विषे परिचय मेळवीए। तो सुरेश दलालनो जन्म मित्रों थाणा मुंबई में थयो तो एमणे एकांत, तारीखनु घर, नाम लखी दऊं जेवा काव्य संग्रह पण आप्या छे। तेमणे निबंधो पण लख्या छे। तेमणे रणजीतराम सुवर्णचंद्रक अने साहित्य अकादमीनो पुरस्कार पण प्राप्त थया छे। मित्रों आ काव्यनी वात करीए तो आ जे काव्य छे सुंदर प्रार्थना छे। प्रार्थना में आवता जे पर्वतों, नदी, सरोवर, दरियो, वृक्षों, सूर्य, चंद्र, तारा, प्राणी, पक्षी, जीवजंतुओं वगैरह कुदरतना अंशों महिमा वर्णव्यो छे। अहीं कवि कुदरतना सगळा अंशों में ईश्वर ने जुए छे। एटले अहीं मित्रों जे कुदरत द्वारा जे बनावेली वस्तुओं छे ए अलग अलग वस्तुओनी अंदर जे कवि छे ए ईश्वरनो वास रहेलो छे। कुदरत ना जे अलग अलग बनावेला जे पदार्थों है एमां ईश्वर रहेलो है एवं कवि कहवा मागे छे। सरस मजानी कविता है पर्वत तारा पहोळा गंभा सरवर तारी आँख, हे ईश्वर हूँ तने जोऊं छूं क्यांक क्यांक ने क्यांक। बराबर। दरियो तारू दिल विशाळू, वृक्षो तारी वात, मेघधनुष्यना रंगों में तू रमी रह्यो रळियात। तो आ जे सरस मजानी कविता है। बराबर। तमे भणशो एटले अभ्यास करशो एटले मित्रों तमने ख्याल ज आव्यो जशे। बराबर। तो एना आधारे आपणे अहींया वात करवाना छीए। शब्द संवाद एक शब्द पण आपेलो छे कि रात्रिना अंधकारमां टमटमतुं जीवडुं होय तो मित्रों जे आगीओ छे एना पछी वातचीत आधारे मित्रों अहींया तमारे आजे छे ए तमारा मित्रों साथे वातचीत करी शको छो। जेम कि आपणे प्रार्थना केम करीए छीए। बराबर। तमने क्या क्या कुदरती स्थळे जवुं गमे छे, केम तमे तमारा मित्रों साथे आ वातचीत करी शको छो। मेघधनुष्य विषे तमे शुं जाणो छो एना विषे पण तमे तमारा मित्र साथे जे जाणता होय एना विषे वात करवानी छे। नदी, सरोवर, दरियो, पर्वत वगैरह केवी रीते बन्या हशे। बराबर। ए पण तमारे अनुमान तारववानुं छे। तमारा शिक्षक मित्रनी मददथी पण जाणी शको छो। આપણે ઈશ્વરને તું કહીને કેમ સંબોધી શક્યા છીએ। બરાબર। તો આ વાતચીતના મુદ્દા છે। બરાબર। એ તમારે વર્ગખંડની અંદર પણ વાતચીત કરી શકો છો। પ્રશ્ન મિત્રો બીજો છે ઉદાહરણ મુજબ જોડો અને વાક્ય બનાવવાનું છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો। બરાબર કે ભાઈ ક દરિયો, રંગ ને અગરમી। તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે ક એની અંદર પછી બીજું આવશે વિશાળ, દરિયો વિશાળ અને અ આવશે ગરમી। बराबर। एवी रीते अहींया आवशे आपणे ख सूर्य, पछी आवशे आकाश अने आवशे मित्रों वरसाद, पछी आवशे मित्रों अहींया सॉरी केसवाળી, पछी मेघधनुष्य छे एनी अंदर आवशे रंग अने अहींया आवशे वरसाद, पछी आवशे सिंह तेनी अंदर आवशे त्राड़ नाखे छे अने शुं थाय छे ची त्राड़ नाखे छे। बराबर। अने केसवाળી होय छे। अने नदी च चौथो आवशे कांठो अने आ एटले प्रवाह। बराबर। आवी रीते आपणे जोड़ीशुं आने। चालो आगळ जोईशुं। विशाळ दरियानी खराशनी मददथी आपणे खूब मीठुं पकवीए छीए एवी रीते तमारे अहींया लखवानुं छे। प्रश्न 3 छे उदाहरण मुजब शब्द जोड़ी बनाववानी छे। चश्मा तो आँख, पतंग तो दोरी, कपड़ा तो बेग, कागळ तो पेन, होड़ी तो नदी। बराबर। एवी रीते प्रश्न मित्रों 4 है जेनी अंदर प्रश्नों जवाब लखवाना है। पहलो प्रश्न है कवि प्रकृति में कोना दर्शन करे छे। तो मित्रों कवि प्रकृति में भगवान दर्शन करे छे, ईश्वरना दर्शन करे छे। बीजू कवि कोने भगवाननी आँख गणे छे। तो कवि है ए सरोवरने भगवाननी आँख गणे छे। त्रीजू विशाळ दिल होवुं एटले शुं। तो दिल में बधा प्रत्ये करुणा होवी। चौथुं है मेघधनुष्य अने मोरपींछ में सी समानता होय छे। तो तेमां मित्रों रंगोनी समानता जोवा मळे छे। अने 5 सूर्य अने चंद्र एकबीजा साथे संता कुकड़ी रमता होय एवुं केम लागे छे। तो मित्रों सूर्य दिवसे ज्यारे चंद्र रात्रे देखाय छे तेथी जाणे संता कुकड़ी रमता होय एवुं लागे छे। प्रश्न मित्रों 5 एनी अंदर नीचेनी पंक्तिओ समजाववानी छे कि तू तरणानो तारणहार, झरणानो तू नाद, फूल फूलनी रंग सुगंधे तारी छे सोगात। सरस मजानी मित्रों काव्य पंक्ति आपणे समजूती आपीशुं।
પ્રશ્ન મિત્રો 6 અંદર વાત કરીએ તો અહીંયા આપેલા શબ્દને લાગુ પડતા શબ્દો ઉદાહરણ મુજબ લખવાના છે। બરાબર, જેમ ઉદાહરણમાં આપેલું છે કે દરિયો તો પાણી, હોડી, મોજા, મીઠું, માછલી, દેવાદાંડી અને શંખ, તો એવી રીતે વૃક્ષને શું લાગુ પડે તો જંગલ પડે, લાકડું, બળતણ અને છાંયડો આપે। પર્વત તો ઝાડ, પથ્થર, ખીણ અને ચટ્ટાન। આકાશ સૂર્ય, ચંદ્ર, તારા, વાદળ અને વરસાદ। નદી, નાવ, માછલી, પૂર, બંધ અને હોડી। કેવી રીતે 7મો પ્રશ્ન છે તો શું થાય વિચારોને લખો। જેમ કે 1, જો નદી આપણને પાણી આપવાની ના કહે તો આપણે પાણી વગર ન જીવી શકીએ। બીજું, જો વૃક્ષો જ ન હોય તો વરસાદ ના પડે, સૃષ્ટિ વેરાન બની જાય। ત્રીજું, જો સૂર્ય સાવ ઠંડો થઈ જાય તો વરસાદ ના પડે અને જીવસૃષ્ટિ નાશ પામે। ચોથું, જો બધા જ જીવજંતુઓ આપણી પૃથ્વી પરથી ગાયબ થઈ જાય તો પૃથ્વી વેરાન ગ્રહ બની જાય। પ્રશ્ન મિત્રો 8 છે, જેમાં કૌંસમાંથી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરવાનો છે। જેમ કે નુકસાન માટે આ સા છે, શિવણ માટે છે, સરોવર માટે, રિશેષ માટે અહીંયા સી આવશે, સમસ્યા માટે શિકાર, પછી શાબાશી અને વિશેષ। એના પછી પ્રશ્ન 9, ઉદાહરણ મુજબ શબ્દ રચના બનાવવાની છે। જેમ કે તારે તે તારણહાર, સર્જન કરે તે સર્જનહાર, પાળે તે પાલનહાર અને રક્ષણ કરે તે રક્ષણહાર। તો પછી મિત્રો જોઈશું આગળ કવિ કોને ભગવાને, બરાબર આપણે જોયું। પછી દેખે તે દેખણહાર, ખેડે તે ખેડણહાર। એના પછી 10મો પ્રશ્ન છે, નજીકનો અર્થ શોધી નિશાની કરો। જેમ કે પહેલો પ્રશ્ન છે, ફૂલ ફૂલની રંગ સુગંધી, તારી છે સોગાદ, ફૂલોની સુવાસ અને રંગ એ કુદરતી ભેટ છે। બીજું, તું તરણાનો તારણહાર, ઝરણાનો તું નાદ, તો તણખલાને તારનાર અને ઝરણાના અવાજમાં ઈશ્વર તું જ છે। ત્રીજું, એમાં મારી હોડીને એ કોણ હંકારે, તો મારી જીવન નૈયાને કોણ ચલાવતું હશે। પ્રશ્ન મિત્રો 11, ખોટા વિકલ્પો છે કે સાચું વાક્ય બનાવો। જેમ કે પહેલું છે, લોકો જુદા જુદા કામ કરીને આજીવિકા મેળવે, બરાબર અહીંયા ચેકી દઈશું। બીજું, ગુજરાતમાં દિવસે દિવસે ઉદ્યોગોનો વિકાસ થયો, બરાબર પામ્યો ફેલાયો એ ચેકી દઈશું। ત્રીજું, ભગવાને સૃષ્ટિનું સર્જન કર્યું આવશે। અને 4, પરીક્ષા નજીક આવતા તેણે તૈયારી આરંભી, બરાબર આ ચેકી દઈશું। તો સરસ મજાનું મિત્રો અહીંયા તમારે આ રીતે સોલ્યુશન કર્યું। પ્રવૃત્તિ છે, પુસ્તકાલયમાંથી પ્રાર્થના ગીતો મેળવી અને વાંચવાના છે। તો આવી રીતે તમે પણ તમારું જે મિત્રો અલગ અલગ વિષયોનું ધોરણ 6નું સ્વાધ્યાય સોલ્યુશન જોવા માગતા હોય, સ્વાધ્યાયન પોથી જે આવી છે એનું પણ તમારે સોલ્યુશન જોવા માગતા હોય તો મિત્રો આપણી ચેનલના પ્લેલિસ્ટમાં જઈ અને તમે જોઈ શકો છો। ત્યાંથી મિત્રો તમને તમામ પ્રકારનું મટીરિયલ છે એ મિત્રો મળી જશે। ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને આ વિડીયો ખૂબ જ ગમ્યો હશે। ચેનલને મિત્રો તમે પહેલીવાર પણ આવ્યા હશો તો ચેનલને મિત્રો અવશ્ય સબસ્ક્રાઈબ કરજો, વિડીયોને લાઇક કરજો, તમારા મિત્રો સુધી વિડીયોને શેર કરજો, જેથી કરી તેમને પણ આ વિડીયો છે ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડી શકે। તો ચાલો મિત્રો ફરી મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, અમને રજા આપશો। જય હિન્દ, જય જય ગરવી ગુજરાત।